Okay, let's pray. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord, for even though we are weak vessels, Father God, you yet use us, and you have given us this wonderful, sweet opportunity to dwell on your word. Lord, you have you have ensured that you have revealed the times, end times to us, Father, um, to give us hope, to give us strength, to help us move from the puzzles and the problems of this world, Father, and move our eyes and focus on to you and your kingdom. You have showed us the what is going to happen in the end, so that it will strengthen our faith, and we have so much to look forward to. The riches of your grace, Father God, we thank you. Help us to realize this, Father. Help us to mature as a Christian. Lord, be with us, teach us, guide us, Father, while we dwell on your word. Be with us, Father, so that our focus becomes better, Lord, in serving you. In Jesus' wonderful name, I ask, Amen. Amen. All right. So what we saw was last session, நம்ம பார்த்தது ஜீசஸோட image, not at all like what John had experienced before. இல்லையா? It is completely new for John, and we saw this detail in Revelation 1, 12 to 16. So Jesus is the Son of Man, and he's among seven golden lampstands. The angel of every church is the seven stars in his right hand. And then there is a quite a nice description of how he looked like. இல்லையா? அவருடைய countenance எப்படி இருந்தது, பிரைட்டா இருந்தது, அவருடைய ட்ரெஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அவருடைய கண் எப்படி இருந்துச்சு, குரல் எப்படி இருந்தது, அவருடைய கால் எப்படி இருந்தது. ஸோ ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் நம்ம, இல்லையா? அவருடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு டீட்டெயில் பார்த்தோம். எப்படி நம்ம அதோடைய மீனிங், அந்த கோல்டன் லேம்ப் ஸ்டாண்ட் அண்ட் த ஸ்டாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே எக்ஸ்பிளனேஷன் இருந்தது. அந்த மற்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் தேடி எடுத்துக்கிட்டோம். அப்படி இல்லாமல் அப்படியே நம்ம படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம், தட்ஸ் நத்திங் ராங். பட் ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஏன் ஒயிட்டாக இருக்கணும், ஏன் பிரைட்டாக இருக்கும், ஏன் ஃபர்னஸில் நடந்த கால் மாதிரின்ட்டு முன்னால வந்த வார்த்தைகளை வச்சுட்டு we saw a description. So this is what we had kind of completed, இல்லையா? சரி. And remember, there are 7 points in describing Jesus in what he saw. Now, what is quite important for us to understand is that what is Jesus doing now? Like, what is his purpose now? What is his role now? Okay. So other than we were looking at, and we know, I think all of us know, that he is interceding for his church at present. இல்ல? So that's kind of I think all of us know. I'm just going to put a slide with some more verses to back it up. Okay. So while he's interceding for his church, um, in case you have a image of Jesus kind of praying and begging or pleading to Father God, I don't think that's happening. There is this other major work where it is says he completed the redemption work and he's sitting at the right hand of Father God. Okay. This is quite important. We will see that also in detail, because he, the whole act of redemption, இல்ல man பிறந்து he went through all the pain and the humiliation. He went through even death. Death was not like necessarily a creation of God, but it was only a curse of God. That's what like man had earned for himself, இல்ல Adam and Eve. அது கூட he took it, he went through that, he was in the grave, and then he broke everything. He on the cross he carried the sins of all mankind. So இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டு redemption work complete பண்ணிட்டு, இல்ல, satisfactorily
complete பண்ணிட்டு, that's why he says it is finished. இல்ல முடிச்சிட்டு he goes and sits along with his father. Okay, so triune God திரும்பி போன மாதிரி, so he's gone back. So imagine that scenario. Okay, so not a pleading Jesus, he's no more a serving Jesus, but he's a royal, kingly, majestic, avenging, enemies at his uh, um, footstool மாதிரி ஆக்குற அந்த ரோல்ல இருக்கிற மாதிரி அப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, so that is one more point. And while all this is going on, there is also this ஒரு டெட்லைன் இருக்கு இல்ல, there is going to be a time when இதெல்லாம் முடிஞ்சிரும். இப்போ இருக்கிற நம்ம இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்க ரோல் எல்லாம் முடிஞ்சிரும். when the whole church is with him on the time, that is this heavenly city period இல்ல. ஸோ அந்த இதுவும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. Okay, let's see a bit in detail. So he intercedes for his church. இந்த பீட்டரோட சினாரியோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So there is this time when Peter tells, நான் உங்களெல்லாம் மறக்கவே மாட்டேன், மறுதளிக்கவே மாட்டேன், நீங்க என்ன ஈவன் unto death I'll come with you, no problemலாம் சொல்லுவார் பீட்டர் இல்ல. அப்போ கூட Jesus will tell him, no, Satan has requested that you should be sifted as wheat. இல்லை அவ்வளோ போட்டு அவ்வளோ ட்ரபிள் வரப்போகுது உனக்கு, லைக் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹாவ் மென்டல் ஆங்குவிஷ், கஷ்டப்பட போற, பட் ஐ எம் ப்ரேயிங் ஃபார் யூ, ஐ எம் இன்டர்சீடிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்வார். மீனிங் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் ஹிம். So we get an idea from looking at Job's life, like this, when Jesus actually mentioned something in New Testament, we know that Satan is all out to make a believer to fail in his faith. So அந்த டெஸ்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும், right? And we hold on to our faith, we endure in our faith, we keep running the race அந்த time. And we எங்க நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரென்த் வரும்? Not from our willpower, knowing that our master, our savior is knowledgeable of it. அவருக்கு தெரியும் இது நடந்துட்டு இருக்கு, நடக்க போகுது, எல்லாம் தெரியும் இல்ல. And going to have a tough time, my child is going to have going to go through a tough time, and நல்லா தெரியும். அப்போ we can rest assured இல்ல, அவர் பார்த்துக்குவார், அவர் என்ன விட்டுற மாட்டார். கஷ்டப்படுவனா இருக்கும், பட் இஸ் கோயிங் டு கோ ஹோல்ட் ஆன் டு மீ. அதான் எவ்ரி வேலியில கூட இருப்பார் இல்ல, நம்ம Psalm 23ல இருக்க மாதிரி. ஸோ கஷ்டங்கள் வரும், பட் ஹீஸ் கோயிங் டு பி தேர் அப்படின்ற ஒரு 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 ஷூரிட்டி உண்டு. ஓகே, ஸோ Paul tells in Romans 8, Romans 8 is very, 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 very doctrinally important in the Bible இல்ல, ரொம்ப கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு சாப்டர். அதுல Paul tells, it is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. அப்போ நம்மளை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டால் நமக்கு பரிந்து பேசுறது, நம்மளை கைண்டா பேசுறதுக்கு there is Jesus doing that. Okay, so that is by Paul. John tells 1 John 2:1, my little children, these things I write to you so that you don't sin. If anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Okay, I'm sure தெரிஞ்ச போர்ஷன்ட்டு நான் கொஞ்சம் breeze through பண்றேன். Hebrews 7:25, therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, through Jesus, since he always lives to make intercession for them. அந்த தைரியத்துல தான் நம்ம ஒரு கிறிஸ்டியன் வாழ்க்கை வாழவே முடியும். ஆல்ரைட், கரெக்ட் தானே? ஜீசஸ் அப்படி பார்த்துட்டே இருக்காரு நம்மள, நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இன்டர்சீட் பண்ணுவாரு,
கைவிட்டு தவறி போயிட மாட்டோம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஷுவரிட்டி should should make us feel loved, should make us should give us all the strength required whatever happens. அதான் கல்லுல கெட்டின வீடு மாதிரி, ரைட்? புயல் வரும், மழை வரும், nothing shakes us, but we are strong. Why? Because we are built on the rock. Jesus மேல நம்பி கெட்டிருக்கிறனால we do not fail. Yeah, so that is the one. Okay, so I think you all know about that. Okay. Sitting at the right hand of Father is a very எப்படி சொல்றது, all New Testament authors almost would have used this. Okay, so Jesus himself says this. எங்க சொல்றாரு? Sanhedrin முன்னாடி they are asking, are you the Christ? You should tell us அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓப்பனா சொல்லுன்ட்டு. அப்போ ஜீசஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ். வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? தமிழ்ல எடுத்தீங்கன்னா வாசிக்கிறீங்களா? Luke 22:69. இனிமேல எப்படி பாப்பீங்க? Hereafter the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. See, தமிழ்ல எடுத்தீங்கன்னா வாசிங்க. இது முதல் மனுஷகுமாரன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார் என்றார். Also just keep in mind, we do not understand multi-dimensional heaven. Okay, ஏன் multi-dimension சொல்றேன்னாக்கா, கொஞ்சம் சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொன்னாக்கா அது மல்டி டைமென்ஷனலா இருந்தா தான் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஆல்சோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பைபிள் வர்சஸ் எப்படி இருக்கும்னா, வானத்தை சுருட்டுனாங்க அப்படின்னு இருக்கும். ஓகே, இந்த பூமி அழியும் போது ஸ்பேஸ் ஆர் த ஃபர்மமெண்ட் அதை சுருட்டுனாங்கன்னு இருக்கும், கிழிச்சாங்கன்னு இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப வேடிக்கை. ஏன் நமக்கு சுருட்டுறாங்கன்னா பாய சுருட்டுற மாதிரி, கரெக்டா? கிழிக்கிறதுனா ஒரு பேப்பரை கிழிக்கிற மாதிரி. திஸ் இஸ் வாட் வில் கம் இன் அவர் மைண்ட். நமக்கு வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஏன் அதை பாயாவும் பேப்பராகவும் நினைக்கிறோம்? வி மேக் இட் இன் டு அ 2-dimensional ஐட்டம். பாய் தின்னா 2 டைமென்ஷன் மாதிரி இருக்கு, ஆர் பேப்பர் 2 டைமென்ஷனா இருக்கு. நம்ம 3 டைமென்ஷன்ல இருக்கிறோம். அதனால நம்ம சுருட்டுறது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், ஆர் கிழிக்கிறது வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். யூ கெட் மீ? ரொம்ப கொச்சையாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், பட் எனக்கு திஸ் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். அதனால ஐ எம் ஹோப்பிங் இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். இப்போ வானமே ஒரு 3-dimensional, ஒரு ஹியூமனோட கம்பேர் பண்ணால் பயங்கரமான ஒரு சைஸ். அந்த 3-dimensional மேசிவ் வானத்தை, ஃபர்மமெண்ட்டை எப்படி உருட்ட முடியும்? அப்போ இன்னொரு டைமென்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். 1, 2, 3 எத்தனையோ இருக்கணும், அப்போதான் அந்த இதை உருட்ட முடியும் ஆர் கிழிக்க முடியும், ரைட்? இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். அதனால if I imagine multi-dimensional heaven or God's presence, நிறைய காரியங்கள் எனக்கு விளங்குற மாதிரி தோணும். அதனால I started explaining it like that. Okay, like for example, கடவுள் எல்லா பிலீவர்ஸ்க்கு பக்கத்துலயும் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இருக்கிறாருன்னா, he is definitely not 3-dimensional. he has got more dimensions. அதனால்தான் பூமியில இருக்க எல்லா பிலீவர்ஸ் கூடயும் பக்கத்திலே இருக்க முடியுது அவரால். நம்மள சைஸ் மாதிரி, நம்மள மாதிரி ஹியூமன் ஜீசஸ் மாதிரி இமேஜின் பண்ணோம்னா, ஏன் பக்கத்துல இருந்தாருன்னா உங்க பக்கத்துல எப்படி இருக்க முடியும்? யூ கெட் மீ? ஸோ this is beyond that. Okay, ஸோ அந்த பியாண்ட் ஹெவனை த்ரோனாவும், த்ரோனுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு த்ரோன்லாம் நம்ம ஒரு ஹியூமன் த்ரோன்னு இமேஜின் பண்ணுவோம். ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோதான் பெலன், அவ்வளோதான் நம்ம புத்தி, நம்ம பிரெயின் அவ்வளோதான் யோசிக்கும். பட் ஒரு முக்கில் யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க, இது நம்ம பார்வையில் நம்ம மூளைக்கு விளங்காததுக்கு கூடுதல் அப்பாற்பட்ட ஒரு காரியம் இதுன்றதையும் நான் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போதான் அவருடைய மேன்மை மனசில் நிற்கும். இன்னொரு த்ரோனு பக்கத்தில் ஒரு த்ரோன் அப்படிலாம் நினச்சோன்னா அது 100% இட் இஸ் ராங். இல்லை, ஒரு தப்பான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அது ஹியூமனுக்கு விளங்குறதுக்காக
கடவுள் ஒரு த்ரோன்ல இருக்கிற மாதிரியும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்குது பைபிள்ல. ஓகே, சரி. So Jesus is anyhow what we need to pick from here. Son of Man will be in the right hand of God along with God இருப்பாரு. ஓகே, அசென்ஷனுக்கு அப்புறமும் அசென்ஷனுக்கு அப்புறம் லார்ட் சொன்னது ஞாபகம் வரும். So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God அப்படின்ட்டு மார்க் எழுதியிருப்பாரு. ஓகே, மார்க் 16:19 பார்க்க வாசிக்கிறீங்களா? மார்க் 16:19. Okay, so this is just இவ்விதமாய் ம், ம், கர்த்தர் ம். அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார். ஆமா. Okay, so this is what Mark is recording. Okay, so இந்த த்ரோன்ல போய் ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் காடோட பிரசன்ஸ்ல இருக்கிறது ஜீசஸ் ப்ராமிசஸ் டு எவ்ரி பிலீவர். கேன் யூ இமேஜின் திஸ்? ஸோ டெஃபினட்டா ஒரு த்ரோனு, ஒரு சேரு, அந்த சேர்ல நானும் அவரும் அப்படி இல்லை இல்லையா? ஆல் த பிலீவர்ஸ், ரைட்? ஸோ அவர் எங்க ப்ராமிஸ் பண்றாரு பாருங்க, ரெவலேஷன்ல chapter 3 verse 21. Revelation 3 verse 21. நான் ஜெயங்கொண்டு என் பிதாவினுடைய சிங்காசனத்திலே அவருடைய கூட உட்கார்ந்தது போல ஜெயங்கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் என்னோட கூட உட்காரும்படி அருள் செய்வேன். So இதெல்லாம் ஜீசஸோட வேர்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங், நான் எப்படி அந்த ரிடெம்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சு ஓவர் கம் பண்ணி உலகத்துல உள்ள எல்லா ஈவில் வாட் எவர் சேட்டன் பண்ணோடைய எஃபெக்ட் எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணி வின் பண்ணி விக்டோரியஸா என்னுடைய அப்பா த்ரோனுக்கு பக்கத்துல போய் இருக்கிறேனோ அதே த்ரோனை இஃப் யூ ஓவர் கம் உங்களுக்கும் உண்டு. கரெக்டா? ஓகேயா? So this is what he's saying. To whom who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my father on his throne. வந்து உட்கார்ந்தது போல அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ ஜீசஸே ப்ராமிஸ் பண்றாரு. ஸோ இதுல என்ன சொல்ல வரும்? That he finished everything and he has completed the job of redemption and he is with Father God in the ruling position. அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறாரு, not a gentle shepherd position. Okay, so this is resurrected and ascended Jesus. Okay, உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட ஜீசஸுடைய ரோல். இந்த ரோல் தான் நம்ம பார்த்துட்டே வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஆத்தர்ஸ் இதே பாயிண்ட், நம்ம இப்போ பேசின பாயிண்ட்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எக்கச்சக்கமா எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, எஸ்பெஷலி ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர். ஹீப்ரூஸ் புக் எடுத்துக்கோங்க, சாப்டர் 1. ஸோ சாப்டர் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, இந்த புக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே அந்த ஆத்தர் எழுதுறது அதுதான். இத்தனை காலம் கடவுள் வந்து வெவ்வேறு விதமா கம்யூனிகேட் பண்ணாரு மனுஷன்ட்ட, ஆனா இப்போ வந்து அவருடைய சன் வழியா வெளிப்படுத்தியிருக்காரு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றத ஆரம்பிக்கும் அந்த புக்கு. ஓகே, இது நம்ம we are going to read the third verse, Hebrews 1:3. Okay, so he says, who being the brightness of his glory and the express image of his person. என்ன அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஃபுல் அவருடைய க்ளோரியை ஃபுல்லா ஃபுல் அதே பிரைட்னஸ் இருக்கிற, கடவுளுடைய பிரைட்னஸ் இருக்கிற, கடவுளுடைய இமேஜை ஹோல்டு பண்ற, அண்ட் upholding all things by the word of his power. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உலகம் ஃபுல்லாத்தையும் சஸ்டெயின் பண்ணி பிடிச்சு வச்சிருக்காரு, எல்லாத்தையும் பிடிச்சு வச்சிருக்கிற அவர் என்ன பண்ணாராம்? upholding all things by the word of his power, when he had by himself
அவர் தன்னைத்தானே purged our sins, நம்ம sins கழுவி நீக்கி சுத்தம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் sat down at the right hand of the majesty on high. He went and sat down at the right hand of the Father. இந்த phrase எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. You will be surprised. Hebrews 10:12. Okay, but this man, this is Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever. So ஆடம்ல இருந்து இனிமேல பிறக்க போற பிள்ளைங்க பண்ண போற சின்ஸ் எல்லாத்துக்கும். So this Jesus, after he had offered one sacrifice, which is himself, for sins forever, sat down at the right hand of God. So he completed and sat down. Hebrews 12:2. Looking into Jesus, the author and finisher of our faith. Okay, so நம்ம நம்பிக்கைக்கு காரணராக இருக்கிற ஜீசஸ், who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Cross சகிச்சு, வெக்கத்தெல்லாம் சகிச்சு, now he is எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. He sat down at the right hand of the throne of God. Okay, so நம்ம ஜீசஸோட இமேஜ் எப்பவுமே சஃபரிங் ஜீசஸா இருந்துச்சுன்னா மாத்து யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, கீப் திங்கிங் ஆஃப் திஸ் as well. டெஃபினெட்லி கிரேட்ஃபுல்லா நம்ம யோசிக்க வேண்டியது சஃபரிங் ஜீசஸ். பட் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஹிம் டு கம் அண்ட் கெட் ஆல் க்ளோரி, உலகத்துல இருக்க எல்லா முட்டுகளும் முடங்கும் இல்லையா, எல்லா நாவும் வில் டெல் திஸ் இஸ் காட்னு உலகம் எல்லா நாவும் சொல்லும். அந்த டைமுக்கு வெயிட் பண்ற, ஈகர்லி வெயிட் பண்ற ஒரு பிலவட் கிறிஸ்டியன்னா உங்க மைண்ட்ல இருக்க இமேஜையும் மாத்துங்க, இல்லாட்டி யோசிச்சுக்கோங்க. நவ் ஹீ இஸ் லைக் திஸ்ன்றத மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர் சொன்னது. எஃபிஷியன்ஸ் பாருங்க, எஃபிஷியன்ஸ் 1:20 பால் சொல்றாருல்ல, which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. இது காட் என்ன பண்ண, ஃபாதர் காட் என்ன பண்ணாருன்ட்டு, ஃபாதர் காட் கிரைஸ்ட் மூலம் ஒர்க் பண்ணி அவரை ரிசரெக்ட் பண்ணி நவ் அவர் பக்கத்துல உட்கார வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பால் எஃபிஷியன்ஸ் 1:20 சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இப்படி நிறைய வசனம் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் தேர். ஸோ மெனி டைம்ஸ் அவர் ஹெவன்ல இருக்காருன்னு மட்டும் இல்லை, அந்த ஹெவன்ல கடவுள் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு, அந்த அந்த கம்ப்ளீட்டடா முடிச்சு இருக்கிறார் அப்படின்ற பாயிண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, திஸ் வாஸ் ப்ராஃபசீட் இன் Psalm 110 verse 1. எடுத்து வாசிச்சிடலாமா? Psalm 110 verse 1. Psalm 110. கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி, நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதப்படியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் என்றார். So Father God is telling his son, now அந்த எனிமீஸ் எல்லாம் அடிமட்டம் இல்லையா, அந்த அடிமட்டம் ஆற வரைக்கும் நீ வந்து என் பக்கத்துல உட்காந்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ கிரேட் நோ. ஸோ அந்த பாயிண்ட் எடுத்து 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 எல்லாரும் அந்த தங்க சர்மன்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பால், பீட்டர் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வேர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ தாட் வி ஷுட் கிவ் வெயிட்டேஜ் ஃபார் இட். அது ரியலைஸ் பண்ணிக்குவோம். லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். யா, ஸோ he sits like that. Next is the heavenly city, right? And he is preparing something for us அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட். அது ஏன் நம்ம யோசிக்கிறோம்னா, because Jesus said like that. So if you take John 14 verses 2 and 3, வாசிங்க please. John 14, what is wrong with John 14 verse 2 and 3.
Very என் nice. பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுவேன். எவ்வளோ நமக்கு ஒரு லவ்விங்கான ஒரு வேர்ஸ் இல்ல, இவ்வளோ ஹோப்பும் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கக்கூடிய வசனங்கள். அண்ட் ஜீசஸ் ஓன் வேர்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் ஈவன் ரெக்கார்டட் பை அன் ஆத்தர். This is Jesus himself telling this. Okay, so fantastic vasanam. So he tells, ஆமா ஆமா, அங்க உங்களுக்கு தங்குறதுக்கு இடமோ லைக் நீங்க எங்க பிரசன்ஸ்ல இருக்க முடியாதுன்னா I would have told you, but now I'm going to go and prepare something for you. Yeah, prepare this place for you. So நம்ம மனசு என்ன சொல்லும்? நம்ம ஹியூமன் மனசு, ஓ பேலஸ் மாதிரி, வீடு மாதிரி, ரூம்ஸ் மாதிரி, that's what we imagine. Yeah, so we imagine like that. Fine. Now, I want you to see other people of faith எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாருங்க. So, ஏப்ரஹாம் யோசிச்சு பார்த்துக்கோ. So, ஏப்ரஹாம் நல்ல பெரிய ஃபேமிலியா, அப்பா குடும்பம், பிரதர்ஸ், சித்தப்பா, பெரியப்பா எல்லாருமா சேர்ந்து ஊருன்ற ஒரு ஊர்ல இருந்தார்ல. அந்த ஊர் வந்து இட் வாஸ் அ வெரி அந்த காலத்துல வெரி குவைட் அ மாடர்ன் பெரிய சிட்டி. Okay, it is not like a குட்டி village. It is not a nomadic people இருக்கிற ஒரு இடம் இல்லை. நொமேட்ஸ்னா டென்ட் கட்டி இன்னைக்கு இங்க இருப்பாங்க. ஆடு ஆடு மாடு கேமெல்லாம் இன்னைக்கு இங்க மேயும், அங்க ஒரு மாசம் இருந்துட்டு மேபி இன்னொரு மாசத்துக்கு வேற எங்கேயாவது போவாங்களா இருக்கும். அப்போ அவங்க டென்ட்ல தான் இருப்பாங்கல்ல, வீடெல்லாம் கெட்டி வயல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டெடியா ஒரே இடத்துலன்னு இருக்க மாட்டாங்க, தங்க மாட்டாங்க. பட் அப்படி டென்ட் மாதிரி இல்லாம சிட்டியில இருந்த மனுஷன்தான் ஏப்ரஹாம் அண்ட் ஆல் ஹிஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ். அப்படி இருந்த ஏப்ரஹாம, சோ நல்ல சொத்து சுகம் வசதி கம்ஃபர்ட் எல்லாம் இருந்த ஏப்ரஹாம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, நான் உனக்கு போற இடத்துல நல்லா நல்ல நல்ல நிலம் தரேன், பெரிய இடம் ஊர் தரேன், பெரிய ஜென்ரேஷன் தரேன், நிறைய உன்னோட குடும்பம் பெருசா இருக்கும், எண்ண முடியாத அளவுக்கு அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாரு தானே. சொல்லிதான் வராரு. ஏப்ரஹாமும் வந்துட்டாரு. அவரு எவ்வளோ லேண்ட் ஓன் பண்ணாரு? ஒய்ஃப புதைக்கிறதுக்கு ஒரு கேவ் வாங்கினாரு, அவ்வளவுதான். அவர் கடைசி வரைக்கும் ஒரு டென்ட்ல தான் இருந்தாரு. அன்ஹாப்பியா இருந்தாரா? கேள்விகள் கேட்டிருந்தாரா? குழம்புனாரா? நெவர். தட்ஸ் வை we call him father of faith. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபெய்த் அவருக்கு. என்ன கூப்பிட்ட காட் எதுக்கோ கூப்பிட்டுருக்காரு, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். அந்த அப்படி ஒரு தைரியம், அப்படி ஒரு ஃபெய்த்தில் அசைக்க முடியாத ஒரு ஹியூமன் தானே. அப்போ எவ்வளோ குழப்பம் வந்திருக்கணும் மனசுல இல்ல. பட் தென் ஹீ டிடன்ட், ரைட்? ஸோ ஹீப்ரூஸ் ஆத்தர் ஏப்ரஹாம் அந்த சாப்டர் 11 ஃபுல்லாவே பைபிள்ல இருக்கிற மற்ற பீப்புளுடைய ஃபெய்த்தை மட்டும்தான் ப்ரைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். ஏன் அந்த பீப்புள் ஸ்பெஷல்னா, பிகாஸ் தே ஷோட் தேர் ஃபெய்த். அது ஒண்ணுதான் அவங்க கிட்ட உள்ள ஸ்பெஷல், நத்திங் எல்ஸ். ஓகே, அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சாப்டர்ல ஏப்ரஹாம் எப்படி இருந்தாருன்னு பாருங்களேன். தயவுசெய்து எடுங்க, இது கட்டாயம் வாசிக்கணும். ஹீப்ரூஸ் 11 verse 10. ஆக்சுவலா அது கொஞ்சம் முன்னாடி கூட வாசிக்கலாம் மேபி. ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் 11 ஆமா 8ல இருந்தே வாசிக்கலாம் ப்ளீஸ். 8ல இருந்து 10 வரைக்கும் வாசிங்களேன் ப்ளீஸ். விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான். விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்குத்தத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான். ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்கு அவன் காத்திருந்தான். அதான் பாயிண்ட். ஸோ ஏப்ரஹாம் லேட்டா தான் மகன் ஐசக் பிறந்தா. அப்படி அப்புறம் ஐசக்கு கூட பிள்ளைங்க
ஜேக்கப் வரைக்கும் பார்த்துட்டாரு. ஏப்ரஹாம் உயிரோட இருந்திருப்பாரு இல்லையா? ஸோ ஹி ஹஸ் சீன் ஆல் ஆஃப் தெம். யாருமே செட்டில் ஆகல, எல்லாருமே இன்னும் டென்ட்ல தான் இருக்காங்க. ஐசக்கும் டென்ட்ல தான் இருந்தார், ஜேக்கப்பும் டென்ட்ல தான் இருந்தாரு. ஆனா என்ன ப்ராமிஸ்? நீங்க எங்கெல்லாம் நடக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தருவேன், உங்க ஜென்ரேஷனை பெருசாக்குவேன், ஸ்டார் மாதிரி மண்ணு மாதிரின்லாம் இல்லையா, சாண்ட் மாதிரின்னு சொல்லி. அதெல்லாம் நடக்கல இன்னும். பட் ஹி ஹேட் ஃபெய்த், ரைட்? ஆனா அது என்னத்துக்கு வெயிட் பண்ணாராம்? பூமியில் உள்ள சிட்டி லைஃபுக்கு இல்ல. He waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. கடவுளே கெட்டின. So now you understand when Jesus is preparing a heavenly city. So in the prepared city-க்காக ஏப்ரஹாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. He knows அங்க எனக்கு இடம் இருக்கு, இதெல்லாம் தேவையில்லை. This really doesn't matter. Yeah. So what faith இல்லை? Amazing. In fact, some more is there. இதே chapter 11, just continue reading from verse 13 பாருங்களேன். இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமியின் மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கையிட்டு விசுவாசத்தோடு மரித்தார்கள். 14. இப்படி அறிக்கையிடுகிறவர்கள் சுய தேசத்தை நாடி போகிறோம் என்று தெரியப்படுத்துகிறார்கள். அதுதான் ஹோம்லேண்ட், அதுதான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன், எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னே இருந்தாங்களாம். இந்த பூமி வந்து வாஸ் ஜஸ்ட் அ பில்கிரிமேஜ். ஏதோ நான் நடந்து போறேன், ஜேர்னில, ட்ரெயின் ஜேர்னில ட்ரெயின் இருக்க மாதிரி நான் போய் சேர வேண்டிய இடம் அங்க காட் கட்டியிருக்க சிட்டி, ரைட்? அங்கதான் நான் போறேன். திஸ் இஸ் நத்திங், இந்த இது டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல்ன்ற மாதிரி they lived like that. Okay, verse 15 and 16. Hebrews 11, 15. தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை நினைத்தார்களானால் அதற்கு திரும்பி போவதற்கு அவர்களுக்கு சமயம் கிடைத்திருக்குமே. அதை அல்ல, அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள். ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் எனப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை. அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே. பியூட்டிஃபுல், ரைட்? ஆமா, அவங்க சிட்டி வேணும், கம்ஃபர்ட் வேணும், ரன்னிங் வாட்டர் வேணும், வாட் என்ன அந்த காலத்துல என்ன இருந்துச்சோ அது வேணும்னு இஷ்டப்பட்டிருந்தாங்கன்னா திரும்பி போயிருக்கலாம். they could have just gone back. எங்க கடவுள் திரும்பி வர சொன்னாரோ அங்க திரும்பி அவங்க பழைய தாத்தா பாட்டி அவங்க கூட போயிடலாம். போகலையாம். see, so nicely written down. அவங்க போகாம they only waited for God's city, and God also is preparing a city for them. Beautiful, இல்ல? நல்ல, very nice faith story. So this is what Jesus is doing. He is preparing a heavenly city, or rather a heavenly city is getting ready for us. Okay, Paul சொல்லிருக்கிறது பாருங்களேன், 2 Corinthians 5:1. பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலை அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம். பால் திரும்ப அதே பாயிண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாருல்ல. ஸோ இட்ஸ் ஸோ வண்டர்ஃபுல். நவ் ரெவலேஷன்ல இந்த ஹெவன்லி சிட்டி பத்தி இருக்கணுமே, கடைசி புக்காச்சே இருக்குது. ஓகே, so that is in Revelation 21. Remember, I always tell you, so Revelation chapter 3 வரைக்கும் சர்ச்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் end of the book 19, 20, 21, 22 வாசிச்சிட்டோம்னா நமக்கு it's kind of makes us comfortable and happy and satisfied. So this portion is coming in Revelation 21. வாசிச்சு பார்க்குறீங்களா? or எடுத்து வச்சுக்கோங்க, it doesn't matter, எடுத்து வச்சுக்கோங்க. So Revelation 21 long portion. அதுல இந்த ஹெவன்லி சிட்டி ஜெருசலேம்னு ஒரு போர்ஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த போர்ஷன்ல
அந்த சிட்டியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் தேர். இப்படி கதவு இருந்தது, இப்படி ஃபவுண்டேஷன் இருந்தது, அப்போசில்ஸ் தான் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு வெவ்வேறு காரியங்கள் இருக்கு. த்ரூ திஸ் பேர்ல் டோர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஃபைன். I just wanted here to describe the size of it. I think some of you know, but anytime I'm happy to talk about it. So even if you are looking at my screen, you can see some red lines at the bottom. And the red line la tallest towers so far in the world. Okay, adula tallest tower Dubai la irukra and Burj Khalifa illaya. So that is like less than 1 kilometer. Less than 1 kilometer. 1 kilometer கூட கிடையாது. இப்போ காட் மேட் பூமியிலே இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் என்ன இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது மவுண்ட் எவரெஸ்ட். ஸோ மவுண்ட் எவரெஸ்டோடைய ஹைட்டு அதுதான் இந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபோட்டோ. அந்த இது வந்து 8,611 meters. ஸோ கிட்டத்தட்ட 8.5 kilometers ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது 1 கிலோமீட்டர் கூட கிடையாது, இது 8.5 kilometers. அதனால தான் இந்த சைஸ் கம்பேரிசன்ல இது இவ்வளோ சின்னதாக தெரியுது. இப்போ 8 புர்ஜ் கலிஃபாவை தூக்கி வச்சோம்னா இதுக்குள்ள அடங்கும். ஓகே, ரைட். நவ் ரெவலேஷன் 21:16 specifically talks about the size of it. ஓகே, என்னது நியூ ஜெருசலம் உடைய சைஸை பற்றி பேசியிருக்கு. ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து அந்த காலத்தில் ரோமன்ஸ் யூஸ் பண்ண மெஷர்மெண்ட். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு ஒலிம்பிக்ஸில் எவ்வளோ மரத்தான் ஓடணும், இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் எவ்வளோ சைஸில் இருக்கணும், அந்த கணக்கெல்லாம் is still continues to be based on these numbers. Okay, அதே மெஷர்மெண்ட். ஸோ there is no doubt about it. அந்த மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட ஒரு மெஷர்மெண்ட். அந்த மெஷர்மெண்ட் படி இந்த city was like a cube. Correct? It is like a, it's like a cube. Okay, so cube எல்லா sizes of all the 6 sides are same. அது எவ்வளோனா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எவ்வளோ 8.6 kilometers, 8 கிலோமீட்டர். இதோட சைஸ் பாருங்க 2,221 kilometers. எத்தனை மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எவ்வளோ அடக்கலாம்? Can you imagine? சைஸ் எவ்வளோ பெருசுன்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நியூ ஜெருசலம் ஒரு ஸ்கொயரா வரைஞ்சால் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் தட் ப்ளூ லைன் தேர். So can you imagine the size of it? Measurement is given. Bible is so clearly given. Okay, so it's quite interesting. So ஒரு globe மேல அந்த பாக்ஸ் வச்சோம்னா இந்த சைஸ். It is larger than India, but India is flat land. இது 3-dimensional cube ஆச்சே. ஸோ 3-dimensional ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி. ஸோ imagine a space or an area larger than India, 3-dimensional. உயரத்துலையும் இந்தியா சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இல்லை? இந்த மெஷர்மெண்ட் அகெயின் ஐ டோல்ட் யூ இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி ஏதோ ஒரு நம்பர் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு ஹியூமனை வச்சு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பைபிளில். 21:21 வாசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுல ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இஷ்டம் இல்லை, பட் ஐ ஹேட் டு டாக் அபவுட் திஸ் நியூ ஜெருசலம். ஓகே, ரைட். ஸோ இட் இஸ் something amazing which God is preparing for the church to be in his presence. Great, le? ஆமா, இதை விட நமக்கு கிறிஸ்டியன் ஃபெய்த்தை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. All right, okay, so some more verses which are again simply beautiful. Okay, John 17:24 la. Okay, oh, this is also Jesus own words. Revelation 3:12, John 17:24, Jesus own words. Okay, John 14:18, Jesus own words. Okay, so let us see what Jesus is telling. ஏன்னா இதுல நமக்கு பங்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த வசனங்களை எழுதியிருக்கேன். ஸோ ரெவலேஷன் 3:12 சர்ச் கிட்ட ஜீசஸ் சொல்றது. யாராவது எடுக்கிறீங்களா? ரெவலேஷன் 3:12. ரெவலேஷன் 3:12 ஜெய
ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்திலே தூணாக்குவேன். அது நின்று அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை. என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிறங்கி வருகிற புதிய எருசலேமாகிய என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன். It's like writing an address, இல்ல? My name, I'll give him a new name, I'll give him அந்த சிட்டியில பேரு, அதுல வீடு எல்லாம் கெட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் கிவிங் him a new அட்ரஸ், லொகேஷன் மாத்தி அங்க நம்மளை வைக்க போறார். ஓகே, எவ்ரி ஓவர் கம்மரை நம்ம ஃபெய்த்தில் அசைக்கப்படாம ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறவங்களுக்கு அதான் ஓவர் கம்மிங், இருக்கிறவங்களுக்கு அதை ஹீஸ் டெல்லிங் நியூ ஜெருசலம்ல உண்டு. ஓகே, John 17:24. John 17 வந்து was human Jesus praying to Father God for his church, for his believers, for his own அவர் மேல அன்பு செலுத்துற கூட்டத்துக்காக அவர் ஜெபம் பண்ற ஒரு ஜெபம். So John 17, again I think it's an intercessory prayer. Please read. இது வரைக்கும் நீங்க அதை கவனிச்சது இல்லைன்னா கட்டாயம் படிச்சு பாருங்க. ஓகே, so John 17:24 verseல ஃபாதர்ட்ட என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன். John 17:24. பிதாவே, உலக தோற்றத்திற்கு முன் நீர் என்னில் அன்பாய் இருந்தபடியினால் நீர் எனக்கு தந்த என்னுடைய மகிமையை நீர் எனக்கு தந்தவர்கள் காணும்படியாக நான் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே அவர்களும் என்னுடனே கூட இருக்க விரும்புகிறேன். எப்படி இல்ல? ஸோ ஜீசஸ் இஸ் டெல்லிங், நம்ம கிரியேஷனுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்மெல்லாம் இருக்கும் போது எப்படி க்ளோரியஸா இருந்தோம், எப்படி அந்த க்ளோரி இருந்தது, அந்த க்ளோரிய என் மேல பிரியம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாரும் பார்க்கணும். அந்த க்ளோரியோட ஐ நோ தே ஆல்சோ ஷுட் பி அலாங் வித் மீ. வாட் அ லவ்விங் லார்ட் இல்ல? அதனால்தான் அந்த ஹெவன்ல அவரோட பிரசன்ஸ்ல நமக்கும் க்ளோரி கிடைச்சு க்ளோரிஃபைடு ஜீசஸ் கூட இருக்க போறோம். Right? That is this New Jerusalem. So அதுதான் prepare பண்ணிட்டு இருக்காரு. So and that is even his prayer to God. Okay. Can we finish John 14:18 and 19? John 14:18, 19. நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விட்டேன், உங்களிடத்தில் வருவேன். இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். நான் பிழைக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். Because he lives, we will also live, because he was first begotten, we'll also be resurrected. We will also go through death, but we'll be resurrected. We will also live eternally. That is the promise, John 3:16. Eternal life. Believe, have faith, and we will have eternal life. So Jesus is also promising that in multiple places. Okay, Hebrews 9:24 enna vandirukku, for Christ has not entered the holy places made with hands. அவர் எங்க போயிருக்காரா? ஹெவனுக்கு போயிருக்காரு. அந்த ஹெவன்ன்ற இடம் சும்மா சாதாரண கையில செய்த இடம் கிடையாது. ஏன்? ஹீஸ் கம்பேரிங் இட் வித் டேபர்னாக்கிளுடைய ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ். ஓகே, ஸோ அதுல தான் வேற மாதிரி இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு இல்ல? ஸோ தீஸ் ஆர் காப்பீஸ். எது? டேபர்னாக்கிளா இருக்கட்டும், டெம்பிளா இருக்கட்டும், ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் லிவிங் வித்இன் அஸ். ஸோ வி ஆர் த டெம்பிள் ஆஃப் காட். ஸோ நம்ம இந்த உடம்பு இது எல்லாமே காப்பீஸ் ஆஃப் த true, whatever is true. So we are in the image of God. The tabernacle was in the image of heaven. So அப்படி எல்லாமே ஒரு நிழல் தான், ஒரு ரியாலிட்டிக்கு ஒரு நிழலா இருந்துச்சு. So Christ has not entered the holy places made with hands. வெறும் tabernacle or temple கிடையாது, which are copies of the true, but unto heaven itself, now to appear in the presence of God. எதுக்கு? நமக்காக. Nice, no? அங்க he is with his father, the triune God is together. ஆனா அவங்களோட பெரிய அஜெண்டா இஸ் டு டேக் us along. சர்ச்சை மீட்டு கொண்ட சர்ச்சும் கூட இருக்கணும்ன்ற ஒரு காரியம். ஸோ நோ வண்டர்
at the moment he is also preparing a heavenly city. Make sense? Okay, in the New Jerusalem that we saw. All right, so he does definitely intercede for us. But then I also wanted you to have this wonderful glorious image of the risen Christ, okay, resurrected Christ. அவர் வந்து he is there on the throne, right, with all the authority which is there. He has got that. He's doing that, and he is waiting for us. He's preparing something for us, and he's waiting. Okay, beautiful, right? Okay, so okay, so I'm just going to run through chapter 1. So I'm hoping that நீங்க எல்லாரும் வாசிச்சிட்டு வரீங்கன்னு நம்புறேன். So என்ன பார்த்திருக்கோம் இது வரைக்கும்? From this revelation message is from the triune father and son, verse 1ல இருக்கிற மாதிரி கையில் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்களா? நான் சொல்ல சொல்ல பார்த்துக்கோங்க, அது கரெக்டாக உங்களுக்கு அது ஃபிட் ஆகுதான்னு பாருங்க. எதுவும் ஃபிட் ஆகாமல் ட்ரபிள்ஸமாக இருந்துச்சுன்னா லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் இட். ஓகே, so this message is from the Trinity. Message is given through the angels. Let's signify பண்றதுக்கு, சைன்ஸ்ல போடுறதுக்கு. யாருக்காக இந்த மெசேஜ் ரெடி ஆயிட்டு வருது? சர்ச்சுக்காக, ஃபார் ஹிஸ் சர்வன்ஸ், இல்லை ஆல் தி பிலீவர்ஸ்க்காக தான் இந்த மெசேஜ். அப்போ உங்களுக்கும் எனக்கும் நமக்காக எழுதப்பட்ட இந்த லெட்டர். ஓகே, ஸோ ஃபார் தி சர்ச் இட் இஸ். ஆனால் எழுதுனது யாரு? ஜான் எழுதினார், இல்லை? இந்த மெசேஜ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஜான் கிட்ட கொடுத்து ஜான் வந்து எழுதுறாரு. ஸோ ஜான் எழுதின லெட்டர்ன்னு verse 1ல இருக்கு, 4 and 5ல இருக்கு. பார்த்துட்டே வாங்க. ஓகே, அவ ஜஸ்ட் கண்ணில் பார்த்துக்கோங்க கடகடன்னு. verse 9ல இருக்கு, 11ல இருக்கு, 19ல இருக்கு. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? யூ வில் கெட் அன் ஐடியா. ஸோ இத்தனை இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஜான் ரைட்னு இருக்கும், இல்லாட்டி ஜான் ரைட்ஸ் டவுன், ஐ எம் ரைட்டிங் டவுன், இப்படி வித்தியாசமாக இத்தனை வசனங்கள்ல ஜஸ்ட் இன் சாப்டர் 1ல இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஜான் என்ன ஃபார்மேட்ல எழுதுறாரு? லெட்டர் மாதிரி எழுதுறாரு, இல்லையா? ஜீசஸ் கிட்ட இருந்து வந்த மெசேஜை யாருக்கு கொண்டு போறாரு? 7 சர்ச்சுக்காக கொண்டு போறாரு அப்படின்றத எழுதுறாரு. ஸோ இட்ஸ் மோர் லைக் அ லெட்டர் ஃப்ரம் டு அட்ரஸ் எல்லாம் போட்டு ஹி இஸ் ரைட்டிங் டவுன். திஸ் யூ கேன் சி இன் verses 4 and 5. அதில் ட்ரினிட்டியும் இருக்குன்னு தான் போன செஷனில் நம்ம நோட் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்குல்ல? ஸோ தட் ஆல்சோ இஸ் தேர். verse 11லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை எழுதி இந்த சர்ச்சுக்கு அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு verse 11ல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் தேர், ரைட்? லெட்டர்ல என்ன எழுதுறாரு? கடவுள் கொடுத்த மெசேஜ், ரைட்? verse 19. அது கூட சேர்ந்து he's a human, இல்லையா? ஸோ அவரு பார்த்த விஷயங்களையும் எழுதுறாரு, which of course God also, Jesus also tells him to write it. 12 to 16லலாம் அவர் பார்த்ததை எழுதியிருக்காரு, ரைட்? ஸோ அது எழுதியிருக்காரு. அப்புறம் காதுல கேட்டது, இப்படி கேட்டுச்சு, எனக்கு லவுடர் ட்ரம்பட் மாதிரி கேட்டுச்சு. ஸோ அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனும் இருக்கு, ரைட்? ஸோ வாட் ஜான் ஹர்ட். ஸோ மெசேஜ் இருக்கு, ஜான் பார்த்தது இருக்கு, ஜான் கேட்ட விஷயங்களும் இருக்கு. ஜான் கேட்ட விஷயங்கள் verses 10, 11, 17. So far so good? கவனிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, ஸோ இனிமேல் வர சாப்டர்ஸ்லையும் இந்த அண்டர்லைங் பாயிண்ட்ஸும் மறந்துடாதீங்க. இதே தான், அவர் பார்த்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும், பயந்தேன் நான், அந்த மாதிரி அவரோட ஃபீலிங்ஸ், அவரோட டச் பண்ணது அந்த காரியங்களும் இருக்கும், அவருடைய சென்சஸ்க்கு வந்தது அது எல்லாமே இருக்கும், அவர் கேட்ட காரியங்களும் இருக்கும், அது எல்லாமே அவர் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருப்பார். மெசேஜ்னு சாலிடாக இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அந்த இமோஷன்ஸும் சேர்ந்து இருக்கும். ஓகே, யூ வில் நோட்டிஸ் தட் as well. ஓகே, குட். நவ் இதுக்கு இடையில இந்த லெட்டர் எழுதுறாரு பாருங்களேன். அப்போ இதுக்கு இடையில ஒரு ப்ரைஸ் பண்ணுவார். நம்ம அதை படிச்சுட்டோம். ஐம் ரிமைண்டிங் யூ அகேன். ஸோ verses 4 to 8 பார்த்தீங்கன்னா எழுதிட்டே இருப்பாரு. ஜான் எழுதுறேன், இந்த சர்ச்சுக்கெலாம் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு இடையில அப்படியே ப்ரைஸ் பண்ணுவார், இல்லை? ஹி ஜஸ்ட் ப்ரைசஸ் வாட் ஜீசஸ் டிட். ஸோ அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக படிப்போம், இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிப்போம். அண்ட் தென் verse 19, அதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஜானுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? நீ பார்த்தது
இல்ல things which you have seen, past tense, things which are இப்போ நடைமுறையில் இருக்கிறது, and the things which are going to take place after this. இந்த காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் நடக்க போற டைம் பீரியட். அப்போ 3 டைம் பீரியட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது போல. அப்போ வாட் யூ saw எழுத சொல்றாரு. அப்போ என்னது ஜான் saw? இந்த விஷன் he saw. ஸோ அந்த விஷனை he has written down. திங்ஸ் விச் ஆர், அந்த டைம்ல ப்ரெசண்டா இருந்தது என்னது? அந்த 7 சர்ச், அந்த 7 சர்ச்சுடைய சிச்சுவேஷன், நிலவரம், அப்போ இருந்த ரூலர்ஸ், ரைட்? அப்போ அந்த மக்கள் அண்டர்கோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ட்ரபிள்ஸ் அண்ட் ட்ரிபுலேஷன்ஸ், இது எல்லாத்தையும் அது அந்த டைம், திங்ஸ் விச் ஆர் அந்த டைம்ல நடக்கிறது. அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல நடக்க போற, ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற விஷயங்கள், அதுதான் சாப்டர் 4ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். இனிமேல் என்ன நடந்ததுன்னா அப்படின்னே ஆரம்பிக்கும் அந்த சாப்டர். ஸோ வி கேன் டிவைட் இட் இன்டு திஸ் 3 போர்ஷன்ஸ் அண்ட் லேர்ன் ரெவலேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் ஆர் வி குட்? வி ஆர் குட். டைமும் முடிஞ்சிருச்சு, பட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் திஸ் பார்ட். ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஜான்ஸ் praise. ஓகே, so John's praise is there from verses 4 to 7. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? கையில வச்சிருக்கீங்கல்ல ரெடியா? Revelation chapter 1 verses 4 to 7. யோவான் ஆசியாவில் உள்ள 7 சபைகளுக்கு எழுதுகிறதாவது, இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமானவராலும் அவருடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிற 7 ஆவிகளாலும் உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசார்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமேன். இதோ should I continue? Continue, 7 also. இதோ மேகங்களுடனே வருகிறார், கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், பூமியின் கோத்திரத்தார் எல்லாரும் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள். அப்படியே ஆகும். ஆமேன். ஆமா. சோ நீங்க கையில எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்கல்ல, பாருங்களேன். 4th verse எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது? சீரியஸா ஸ்டார்ட் ஆகுது, அஃபிஷியலா ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஜான் டு த 7 churches which are in Asia and ஆரம்பிக்கிறாரு. கிரேஸ் டு யூ, பீஸ் ஃப்ரம் ஹிம். யாரு? ஜீசஸ் இல்லையா? ஸோ ஜீசஸை டிஸ்கிரைப் பண்றாரு, who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. ஸோ ட்ரையூன் காட் இருந்து வந்த மெசேஜ்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. ஓகே, and from Jesus Christ the faithful witness, firstborn from the dead, ruler over the kings, எல்லாம் சொல்லிட்டு பாதியில ஓகே he starts praising Jesus more. ஸோ எவ்வளோ பார்த்துருக்காரு ஜான். ஸோ நீங்க ஜான் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஹியூமன் பீயிங் என்னெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காரு. ஜீசஸ் அஸ் அ மேன் கூடயே இருந்து யங் மேனா இவங்க எல்லாரும் பேசி சிரிச்சு மிராக்கிள்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க, வேதனைகளை பார்த்துட்டாங்க, கிராஸ் பார்த்துட்டாங்க, ரிசரக்டட் லார்டை பார்த்துட்டாரு இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்துருக்காரு. இப்போ ஜீசஸ் இன் க்ளோரியையும் பார்த்துட்டாரு. ஆக்சுவலா ஜான் மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்த பிறகுதானே உட்காந்து எழுதியிருப்பாரு இல்லையா? ஸோ ஃபியூச்சர்ல நடக்க போற அமேசிங் திங்ஸையும் பார்த்துட்டாரு. அவ்வளோ பார்த்த விஷயத்துலயும் அவர் மனசு பொங்கி பிரைஸ் பண்றது என்ன பாயிண்ட்? verses 5 and 6. Okay, what is he saying? So what he finished இல்ல, அந்த பாயிண்ட் தான் அவர் அப்படி ஹைலைட் பண்ணி he is telling, he loved us, he shed his blood, he washed us and saved us, he made us as kings and priests. இந்த விஷயம் அவருக்கு இது வரைக்கும் as a human தெரியுமா? நார்மல் பர்சனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா? இல்லை. எப்போ தெரியும் கிங்ஸ் அண்ட் ப்ரீஸ்ட் ஆக போறோம்னு? ஃபியூச்சரை பார்த்தவங்க தான் சொல்ல முடியும். கரெக்ட் தானா? ஸோ he washed us and saved us வரைக்கும் வேணா தெரியும், பட் he has seen ahead. இருந்தாலும் அவர் பண்ண இந்த காரியத்துக்காக he is praising Jesus, made us into kings and priests, right? Okay, what is this group?
this is the church. Okay, இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா வாசிச்சீங்கன்னா, Jesus did all this, நம்மள ராஜாக்களாவும் ஆசாரிமாரும் ஆக்குனாரு. இந்த காரியம் எல்லாம் யாருக்காக? நம்மள உயர்த்துறதுக்காக இல்ல, நம்மள கிரேட் ஆக்குறதுக்காக இல்ல. This was a காணிக்க, ரைட்? ராஜாவாவும் ஆசாரியாராக்கி கடவுள்கிட்ட கொண்டே கொடுக்கறதுக்கு, to his father. Can you read 5 and 6 again, or just read 6? Just read 6. Right? Revelation 1. நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து Hmm. தமது இரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுகி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியருமாக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கும் உண்டாயிருப்பதாக. ஆமென். So he made us kings and priests for God the Father. Make sense? கடவுள்கிட்ட கொண்டே ஒப்படைக்க போறாரு இந்த பிலீவர் கூட்டத்தை. ஓகே, ஸோ இதை பத்தி இன்னும் ஃபியூச்சர், ஐ மீன் ஃபர்தர் செஷன்ஸ்ல படிக்கலாம். ஏன்னா திஸ் இஸ் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நமக்கு விளங்கணும் ஏன் நம்ம ஹோலி லிவிங், ஏன் ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் மேக்கிங் அஸ் டு லிவ் அ பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் லைஃப், வாட் ஆர் வி டூயிங் இன் த கிங்டம் ஆஃப் காட். அது இன்னும் கொஞ்சம் we can understand. When we understand triune God's purpose for us, okay? Let's do that next session. We'll take a little more time on it, okay? All right. So, anything to discuss? Pamela aunty, No. oh, Bibisha, go ahead. actually, it's not a question, or maybe it's not even discussion point, but it was something that I noticed that, Sure. I don't know, I feel really happy about. But, you know, like how you were saying that, you know, we can't really comprehend the new temple or the new Jerusalem. But I actually remembered when you were talking about how in Revelation 3 verse 12 that we will be a pillar in his temple. I suddenly got confused because I remember in the end of Revelations that there will be no temple because because God Almighty and the Lamb will be the temple of. So it felt like but when we read Revelation 3 verse 12, it felt like we'll be forever in him and forever in his glory, and we'll be part of God. So it felt really like it felt really nice. So when I remembered that, it really made me happy. I understood it like that, you know. It's like we are literally getting a new address, new identity. Yeah. So it's going to be his child. Yeah, like even Soluma? Yeah, and it felt like never again will be separated. Like never again will we will be separated. Never again, because you'll never go out. You will never, like, you'll be protected in his in the new kingdom. Yeah. Never again to be separated. Yeah, lovely. Just a thought. Yeah. Oh, thanks for sharing, Vipisha. Someone else was also wanting to say something. Okay. Anyone else? Yeah, check. I just had a thought on this. He was praying with the Father God. No, that time he was saying like, you and me were in the beginning, and whom I loved, I want them to be there. Is there any specific count on that? Only this much people, or he referring to the people whom he was interacting during his days, or he was referring to us? I knew that he was referring to all of us. Is there any specific count on this? Count. I just wanted to relate that. Yeah. Count-ன்னு ஒண்ணு count இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு, but there is a number in God's mind. ஏன்னா ஒரு time of the Gentiles-ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. So அது வந்துச்சுன்னா maybe then that is a count. But I don't think we know the count. At least I do not know about it. I can check. Okay. I'm going to show you one verse, okay? John 17 Yeah.
verse 20 வாசிங்களேன். ஸோ நீங்க சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் காதுல, ஐ மீன் ஐ அண்டர்ஸ்டுட், அதனால நான் போறேன் அங்க. பட் ஜான் 17ல ஜீசஸ் ஹியூமனா எர்த்ல இருக்கும் போது அவரோட டிசைபிள்ஸ் அண்ட் சம் பிலீவர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க. ஸோ நீங்க அது ஒன்று கேட்டீங்கல்ல, ஸோ அந்த பிலீவர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஜெபம் பண்ணாரா, ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற பிலீவர்ஸ்க்கும் ஜெபம் பண்ணாரா கேட்டீங்கல்ல, அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். verse 20 பாருங்க. நான் இவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறதும் அல்லாமல் இவர்களுடைய வார்த்தையினால் என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஸோ என் கூட இருக்கிற இப்போ உள்ள பிலீவர்ஸ் மட்டும் இல்ல, who will believe me through their word. ஏன்னா அவங்க போய் காஸ்பல் சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த வேர்டை நம்பி வர பிலீவர்ஸ், கரெக்ட்? அப்படிதானே நம்ம எல்லாம் இருக்கோம், கரெக்ட் தானே? ஸோ அவங்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்றேன்னு சொல்றாரு. ஸோ மேக் சென்ஸ். ஸோ we are part of this. We are part of this prayer. Clear. But do we know a count? I don't know. That is in God's hands. Actually, this count kind of reminded me of a question that I had, which is like we saw the dimensions of what is that new temple that I mean the new Jerusalem that God gives, right, at the end. But I know that a lot of people, they say that the count, I mean the dimensions perhaps is more of a symbol of sorts rather than like how should I say, like a real, but I also know that some people really do believe that this is actually the dimension. So for example, like not everyone in the world can fit in it. No, so they can. like, that's why I told you India was in 3D, as in like whoever has lived till now. But I don't know, because I've heard some uncles say that I don't think everyone will come, because out of everyone who ever lived, there's always, whenever big events, like whenever big destruction happened. So what they used to, like this uncle of mine, carry on. The way he explained it is like probably not everyone will go, because like the ratio of, okay, this is a weird thing to say just like that, but for example, of every destruction event that has ever happened, the Noah's flood or Lot and the destruction of Sodom and Gomorrah, the ratio of people who perished versus the people who were saved was so large. So essentially, like in Lot's family itself, I think only 3, and Lot was the one who was the righteous one. So I mean, as because of his faith. But so like, how should I say, like if we think of the dimensions, it could be also real because of the amount of people who won't make it through the narrow gate. So the narrow road. So I don't know, is there more like evidence that, okay, maybe that, is it like really, like can we actually like not really make a decision that, okay, maybe it's a real you know when you read Bible, you stick to one side of it. Either you read everything literally, literalna அந்த நம்பர் அப்படின்னு நம்புறது, or we decide, okay, this is symbolic. கடவுள் வந்து 70 people went to 70 people from Jacob's family went into Egypt na, அது ஒரு ரவுண்ட் நம்பரா சொல்லி இருக்கிறாரு. மேபி நாட் எக்ஸாக்டா 1 2 3 4 5 ன்னு சொல்லி 70 இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறது இருக்கிறாங்க. ஓகே, that's not, I mean, this is not going to affect your faith, right? Your understanding. So I am from this party which believes literally, because you can actually write down the 70 people. It is listed down. When we said 430 years or 400 years of Egypt time of suffering, it was exactly that. பைபிள்ல ஒரு இடத்துல 430 இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல 400 இருக்கும். 430 ஈஜிப்டுக்குள்ள நுழைஞ்சது, 400 slaves இருந்த டைம். ஜோசப் இருக்கிற வரைக்கும் they were not slaves, they were quite okay. So அந்த 30 years, so அவ்வளோ clear you can explain the numbers in the Bible. When Bible says 70 years of captivity, Daniel knew 70 years is over. Jeremiah எழுதுன 70 வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு, and he starts praying in chapter 9. So
I am from the side where I will read the numbers as exactly as numbers. Now, Mm. I don't want to play around in that. Allegory, I don't want to think whether people will fit in or not. That is God's problem. I don't, No, that's yeah, I don't know. All I can see is there are tens of thousands of saints. mm, It's a large number. It is not a very minuscule number. It is going to be a huge army. The space he is creating is massive. So again, in my mind, I'm thinking of this cube as a literal cube. I mm, if I have to move it to a multi-dimensional world, maybe it is completely different. mm, Maybe this New Jerusalem is a space where the bride, the church, and God are all together. So I don't have to imagine that much of clarity. Foundation size, not shine, that. Mhm, I don't have to think. Numbers and I would like to read it as numbers. mm. Um, Okay. No, because I have heard, because like they say it's a cube, so like a lot of people tend to like lean towards the side that okay, the cube is like it's complete. So it maybe it's அதான் alluding to the allegory பார்த்தாங்க. completeness of ம், God. Correct. ம், ஆமா. So like I don't know, like is like I also really I like the numbers, but I'm very in between. So Yeah, it's essentially okay. that Maybe I we like are looking wrong, at right? both. Maybe I'm wrong. That's fine. No, It just nothing, makes me nothing happy. like that. This just No, makes me wonder at this. Adnala, I will yeah. continue to do this. Ama. It doesn't Mm. weaken my faith. It doesn't put a question mark on my faith. இது பத்தாதோ அப்படின்னு ஒரு question mark உண்டாகல. Mm. For me, it makes it firmer and it makes me look at him in awe. So it only helps me in my faith. So I will hold on to this. No, rather than like, will it fit? No, not like that. But I just like, the way my uncle was explaining was Mm, more of mm, not many will enter. So it ஆமா. felt like of all the generations Mm, that's ever mm, lived. So mm. it made me feel more like cautious Exclusive club. rather than yeah, something like Ah, that. Yeah, because of the way he said it. So I exclusive. was like, okay, you know. Yeah, but I also know that a lot of people believe both ways. So I've heard Sure. his as well as the other, and I was wondering, like, but I don't, Yeah. like which one do you like? Do you have to choose one? So it was like that sort of No. because yeah, as you said, it doesn't really affect people's faith, right? This is not like a core Doctrinally, thing. it doesn't affect. So it's like a mm, Doctrinally, it is okay. It doesn't really matter. But it's a great wow mm. moment. Okay. Yeah, Yes, thank that you is so all. much for patiently waiting. Sure. All right. Let's pray and close. Bibisha pray பண்ணிடுறியாமா? Yes, Auntie, I'll Thank pray. you. Thank you. Most loving, gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for this day. Lord, thank you, Lord, for all of the insights that you've given us, oh Father God. Lord, you alone are worthy of all praise and of all glory, oh Father God. And Lord, thank you, Lord, for your glory, oh Lord Jesus. Lord, thank you, Lord, that you are the most high God, oh Father God. Lord, help us, Lord, so that we can understand you and know more about you, Father God. Help us, Lord, so that we can love you more and more, Lord Jesus, Lord. Lord, help us, Lord, so that we can become more and more like you, oh Father God. And Lord, help us, Lord, so that the way that we are going, oh Lord, let it be right in your sight, oh Lord Jesus. Lead us into your paths of righteousness, oh Father God. Lord, I pray, oh Lord, thank you, Lord, for this session. Lord, I pray that you bless this session, oh Father God, and all of the sessions that come after this one. Lord, I thank you, Lord, for Pamela Auntie, and thank you, Lord, for this ministry, oh Father God. Lord, you bless this ministry, oh Lord Jesus. Bless Pamela Auntie and her family, oh Father God, and John Uncle, as well as her mom and everyone in her family, oh Father God. Lord, thank you, Lord, for your goodness, oh Lord Jesus. Lord, thank you, Lord, for your leading, oh Father God, Lord. We praise and glorify your name, Lord, as we go back to
our day-to-day lives, oh Lord. Help us, oh Lord, so that we can remember you, oh Father God, and focus on you, oh Lord, and your kingdom, oh Father God, so that we can run a good race, oh Father God. Lord, I pray all of these things in your most matches and holy name. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thank you, guys. Thank you, Amen. everybody. Thank you, Pamela. Thanks. Thanks, Good Remy. night. Bye. Good night, Ma.